सफल आमे हालेलुया हालेलुया। तेणु प्रभु आमान को अनुग्रह कले, प्रभु आमान को दया कले। 2025 वर्ष आरंभ आज पर्यंत प्रभु आमान को बंचे आनिचंती। प्रभुकर अनुग्रह प्रभुकर दया आमान को मध्य अछि। आज दुनिया लोक माने एही दिन देखिबा पाए अनेक चेष्टा कले, अनेक चिंता करथिले। मु नुआ वर्ष आले एंती करबी सेंती करबी सेंती करबी अनेक लोक अनेक प्रकार भाबुथिले। मात्र प्रभु आ किछि समय पर्यंत आमान को रखिचंती जे नुआ वर्ष रे पदार्पण करबा के जीवा। द्वितीय विवरणी 28 पर्व एक पद के जड़े पढ़ा 28 रु तार 10 पद पर्यंत। द्वितीय विवरणी द्वितीय विवरणी 28 रु 1 मु आज सदा प्रभु तुम परमेश्वर जे जे आज्ञा तुमको आदेश करू अछि से सब मानिबा पाई ओ कहिबा पाई जेबे तुम ताहांक रभरे यत्न पूर्वक कर्णपात करिब तेबे सदा प्रभु तुम परमेश्वर पृथ्वीस्थ समस्त देशीय लोकंक अपेक्षा तुमको श्रेष्ठ करिवे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना करिबा समस्त आके बुझिबा। पवित्र मंगलमय स्वर्गवासी पिता तुम्हारी पवित्र संग्राम रे तुम दास को कोड़ाई आनिल प्रभु प्रभु 2025 प्रभु आमन को देख आज पर्यंत तुम्हें आमन को खुशी आनंद थे प्रभु अनुग्रह कलो दया कलो प्रेम कलो प्रभु जेपरि एमिति सकल आपद विपद अमंगल तुम्हें आमन को रक्षा कलो। तुम दया तुम अनुग्रह आमन को मध्य रे रखिछ। तेनु तुमको धन्यवाद देछु जहाँ भी रही प्रभु से प्रभु एते बेले तुम्हें आसो आज वाक्य दे तुम्हें कथा को ए वर्षर समाप्त होबाक जाउछि प्रभु। तुम्हें दया करो प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद करो। गौरव तुम्हें प्रशंसा महिमा तुम्हें पाओ यीशु का नाम रे मांगुछु आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। एठे एक पर्व रे लेखा अछि एठे के का को कहउछंती जेहेतु तमे पुराना क्रिश्चियन एठे इस्राएल लोक मानकु एठे कहा जाउछि दीर्घ 40 वर्ष धरी से माने किनान को यात्रा करुछंती। केते वर्ष 40 वर्ष 40 दिन रास्ता को 40 वर्ष लागिला। आउ किछि समय गला परे आउ किछि दिन गला परे आउ किछि टाइम गला परे से माने नुआ जगह रे प्रवेश करिवे। को माने इस्राएल लोक माने कोठे थिले मिस्र देश से माने थिले दासस्थ अवस्था रे थिले। प्रभु को से माने जानि नथिले। से माने ईश्वरଙ୍କର बाध्यता जीवन काटुथिले। प्रभु परमेश्वर विश्वस्त करी से माने दुग्ध मधु देश को से नेउछंती। आउ किछि समय आउ किछि टाइम गला परे से माने नुआ जगह रे प्रवेश करिवे। ता पूर्वरु सदा प्रभु कहउछंती तुमे जो नुआ जगह को जीव नुआ स्थान को जीव जीवा पूर्वरु तमे कोन करबार अछि प्रत्येक पद दियो। मु आज सदा प्रभु तुम परमेश्वरंकर जे आज्ञा तुमको आदेश करू अछि से सब मानिबा पाई ओ कहिबा पाई जेबे तुमे ताहांक रबरे यत्न पूर्वक कर्णपात करिब तेबे सदा प्रभु तुम परमेश्वर पृथ्वीस्थ समस्त देशीय लोकंक अपेक्षा तुमको श्रेष्ठ करिवे। हालेलुया 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 हालेलुया। इस्राएल लोक माने से किनान देश रे प्रवेश करबा पूर्वरु नूतन जगह रे प्रवेश करबा पूर्वरु नुआ जुग रे प्रवेश करबा पूर्वरु एही कथा से मान को कहउछंती इस्राएल लोक माने तुम्हें जते बेले नूतन जगह रे प्रवेश करिवो
ତୁମେ ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିବ ପାଳନ କରିବ ତାପରେ କ'ଣ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ ସେ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମର ଉପରେ ହେବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 2025 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚେଇ ଆଣିଲେ ତାଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନରୁ ଆମର ଜମିରେ ଆମର ବାଡ଼ିରେ ଆମର ମେଷପୁଳରେ ସବୁରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଦୟା କଲେ। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅଛି 2026ରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବର୍ଷ ସାରା ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ତାହେଲେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଅଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେଇ ନୂତନ ଜାଗାରେ ନୂତନ ଦିନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବ ସେ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମର ଉପରେ ହେବ। କ'ଣ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପଡ଼େ 3 ପଦ ପଡ଼ିଯିବ। ତୁମେ ନଗରରେ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ନଗରରେ ଧନ୍ୟ ହେବ ଓ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ୍ୟ ହେବ। ତୁମେ ଧାନ ଲଗ କି କ'ଣ ଲଗାଉଛ ଲଗ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ 2026ରେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମାତ୍ର କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଅଛି। ଇଆଡ଼େ ପାଷ୍ଟର ଆସି ଡାକୁଥିବ ଗିର୍ଜାକୁ ଯିବ ନାହିଁ ଇଆଡ଼େ ଗିର୍ଜା ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଘରେ ବସିଥିବ ଇଆଡ଼େ ରବିବାର ଦିନ ତମେ ଡଙ୍ଗରକୁ ପଳାଉଥିବ କିଏ ତ ଗାଁକୁ ପଳାଇବେ କିଏ ତ ଗିର୍ଜାକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ନାହିଁ କିଏ ତ ଘରେ ବସିଥିବେ। ଯତ୍ନ ସହକାରେ ତାଙ୍କର ସେବା ଯଦି କରିବ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ ନଗରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ନଗର ବୋଲେ କେଉଁଟା ଗାଁକୁ କୁହାଯାଏ ନଗର ବୋଲି। କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏ ବର୍ଷ କାର କେତେ ଫୁଟି ପାଚଲା କହିବ ନା କାର କେତେ ହେଲା କ'ଣ ଲଗାଉଛ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଲଗାଉଛ ନାଇଁ କି ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଲଗାଉଛ ଧାନ ଲଗାଉଛ। ପ୍ରଭୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ପଢ଼ ତାପରେ ତଳକୁ ପଢ଼। ତୁମ ଶରୀରର ଫଳ ଓ ତୁମ ଭୂମିର ଫଳ ଓ ତୁମ ପଶୁର ଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଛ ଓ ମେଷପଲାର ଶାବକ ଧନ୍ୟ ହେବ। ଦେଖ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତୁମ ଶରୀରର ଫଳ ଶରୀର ଫଳ ବୋଲେ କିସ୍ତା ଶରୀରର ଫଳ ହଉଛି କି ଶରୀର ଫଳ ବୋଲେ କିସ କାହାର ପୁଅ ଝିଅ ନଥିବ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ହଉନଥିବ। ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଯଦି ଏ 2026 ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଆମେ ଏବେଠୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ହେଲେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତାର ତଳକୁ ପଡ଼ିଯିବ ତୁମ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓ ମହିଦା ଦଳିବା ପାତ୍ର ଧନ୍ୟ ହେବ। ତୁମର ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଇଦା ଦଳିବା ପାତ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ। ଧନ୍ୟ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ମାତ୍ର କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଅଛି। ତୁମର ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଇଦା ଦଳିବା ପାତ୍ର ବୋଲେ କ'ଣ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ବୋଲେ କିସ୍ତା ଭାତ ଗାଳିବାଟା ଆଗରୁ ପୂର୍ବ ଲୋକମାନେ ବାଉଁଶରେ ବୁଣି କରି ତାକୁ ଭାତ ଗାଳୁଥିଲେ। ଏବେ ସିନା ଷ୍ଟିଲର ଭାରି ପଳା ଚିଟକି ଡୋମ୍ ଭାଷାରେ କହିବା ଚିଟକି ବୋଲବେ ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ମଇଦା ଦଳିବା ପାତ୍ର ମଇଦା ବୋଲେ କ'ଣ ମଇଦା ବୋଲେ କିସ୍ତା ଆମର ଭାଷାରେ
ରୁଟି ବୋଲୁଛୁ ନାଇଁ ତ ଚାଉଳ ବୋଲୁଛୁ ଚାଉଳ ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। କ'ଣ କଲେ ଡଙ୍ଗରକୁ ଯାଉଥିବୁ ରବିବାର ଦିନ, ଗିର୍ଜାକୁ ଆସୁନଥିବୁ, ପାଷ୍ଟରକୁ ନମସ୍କାର କରୁନଥିବୁ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ରବିବାର ଦିନ ଭେଣ୍ଟକୁ ବୁଲୁଥିବୁ, ହେଲେ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ? ତାପରେ କହିବ ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ସିନା ଜର ଛାଡୁନାହିଁ ନାଇଁ କି, ତାପରେ ମୁଁ ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଉ ସିନା ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁନାହିଁ ବୋଲେ ହେବ କି? ଯତ୍ନ ସହକାରେ ସେବା କରିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। 2026 ଆଉ କିଛି ସମୟ ଗଲେ ବାରି ଆସିବ, କିଛି ସମୟ ଆଖିର ପୁଚିଳାକେ ଦିନ ବାରି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏ 2026ରେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଯତ୍ନ ସହକାରେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 6:7 ପଢ଼। ଆଉ ଯତ୍ନ ସହକାରେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଏ 2026ରେ? 6:7 ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 6:7। ଆଉ ତୁମେ ଆପଣ ସନ୍ତାନ ଗଣକୁ ଆପଣା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ପୂର୍ବକ ତାହା ଶିଖାଇବ। କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି? ତାହା ଶିଖାଇବ। କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି? ଯତ୍ନ ପୂର୍ବକ ତାହା ସେଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 28 ପର୍ବରେ କ'ଣ ବୋଲି ଦେଖିଲୁ? ଯତ୍ନ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯତ୍ନ ପୂର୍ବକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ, ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗିର୍ଜାକୁ ଯା ରେ, ବାଇବଲ ଧରି ଯା ରେ, ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା ଯା ରେ ବୋଲି ପଠେଇବାର ଅଛି। ବାଇବଲ ପଢ଼ବାର ଶିଖେଇବାର ଅଛି। କେମିତି ଭାବରେ? ଖାମେ ଖିଆଲ ରଖି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯତ୍ନ ସହକାରେ। କେତେବେଳେ ଶିଖେଇବ? ତଳକୁ ପଢ଼। ତୁମେ ଆପଣ ଗୃହରେ ବସିବା ବେଳେ, ଗୃହରେ ବସିଲା ବେଳକୁ, ଖାଇଲା ବେଳକୁ, ପିଇଲା ବେଳକୁ ପିଲାକୁ ବାଇବେଲ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ତୁମେ ପଥରେ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ, ତୁମେ ଶୟନ କଲା ବେଳକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଗିର୍ଜାକୁ ଯା, ବାଇବେଲ ପଢ, ଗୀତ ଗା ବୋଲି ଶିଖେଇବାର ଅଛି। ତୁମେ ଉଠିବା ବେଳେ, ଉଠିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସେ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ। ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ। କୋ ବିଷୟରେ? ଆଜି ମୋବାଇଲରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କି ଦେଖିଲୁ ସେଟା କି? ସେଟା ହେଲେ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ? ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୁଣପୁରରେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ିକରି ରହୁଛ, କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ? ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିଛିରେ ଦେଖିଲୁ, ଆଜି କିଛି ଦେଖିଲୁ, ମୋବାଇଲରେ ଏମିତି କରୁଥିଲେ, ହେବ କି ଆଶୀର୍ବାଦ? ନାଇଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଯତ୍ନ ସହକାରେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ 2026ରେ ଶିଖେଇବାର ଅଛି। 2025ରେ ଯାହା ଗଲା ସେଟା ଛାଡ଼, ମାତ୍ର 2026ରେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ? ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଲୋକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? 2ଟା ଶିଷ୍ୟ ଇମାୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ସେ ଗାଁରୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯିବାକୁ କୋଉ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି? ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଛ କି? ତୁମେ ପଢ଼ୁନ ବାଇବେଲ? କୋଉ ବିଷୟରେ କଥା? ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯିବା ବେଳକୁ ଯୀଶୁ ସେଠି କ'ଣ ହେଲା? ବିଦ୍ୟମାନ ହେଲା। ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ, ଉଠିଲା ବେଳକୁ, ଖାଇଲା ବେଳକୁ, କୁଆଡ଼େ ଯିବା ବେଳକୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ବାଇବେଲ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବ, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଭୁ ସେଠି ବିଦ୍ୟମାନ ହେବେ। ତୁମ ଘରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେବେ। ଘରେ କିଏ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ? କାହା ହାତ ଦେଖିବା। କାହାର ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି? ଦେଖିବା କେତେ ଲୋକର ଘରେ ହେଉଛି? 1 2 3 ଆଉ 4 5 ଆଉ ବଳକା ଲୋକ। ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ଶୁଣିଛ ନା? ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ ମୁଁ ରୋଦନ କରିବି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ରବ ଶୁଣିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁ ମୋର ରବ ଶୁଣିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ଏ 2026ରେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ନିଜ ଘରେ
କୁକୁଡ଼ା ଡାକୁ ଡାକୁ ଉଠେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରବା। ଆମ ଘରେ ବି କହୁଛୁ ଯୋଉ ପିଲା ଆଇବ ନା ତାକୁ ଖାତି ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କରିଦେବି। 8ଟା ହଉ ହଉ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏ 2026ରେ ନିଜ ଘରେ ଘରେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଯଦି ଆମେ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ। ମୁଡ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ମହାନ କରି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରଥମେ ଏ 2026ରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ସହକାରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଯତ୍ନ ସହକାରେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବାର ଅଛି। ତୃତୀୟରେ ଦେଖିବା, ତୃତୀୟରେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଏଫିସି 4:3 ପଢ଼। ଏଫିସି 4 ପର୍ବର 3 ପଦ। ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଏଫିସି 4:3। ଏଫିସି ଗାଲାତୀୟ ଏଫିସିଓ ଶାନ୍ତି ରୂପେ ବନ୍ଧନରେ ହଁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଐକ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। କ'ଣ ସେଟା? ମଣ୍ଡଳୀରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି। ଏ 2026ରେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି 2026ରେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଗଲେ ରାତି 12ଟା ହେଲେ ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟେଇବେ, କେତେ ଲୋକ ନାଚିବେ, ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ, ରକ୍ଷା କଲେ। 2026ରେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ଯତ୍ନ ସହକାରେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛି। ଯତ୍ନ ସହକାରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ 2026ରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅଛି। କିଏ କିଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞାକୁ ଜାଣିଛ ତ? ଖାମାଖିଆଲ ପାଷ୍ଟର ନାହିଁ, ସେଟା ସହଜ ପାଷ୍ଟର ନାହିଁ। 10 ଥର 20 ଥର 40 ଥର କେତେ ଥର ଉପବାସ କରିଛି। ହଁ, ଉତ୍ତମ ପାଷ୍ଟର ପାଳକ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମର ଗାଁ ପାଇଁ। ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଏଇ ବର୍ଷ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଅଛି। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ? ପୁରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆମେ ନା ଦେଖିବା। ଚତୁର୍ଥରେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15:58 50-8 ହଁ 15 ଅତଏବ ହଁ ହେ ମୋହର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହଁ। ଏହା ଜାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥିର ଓ ଅଟଳ ରହି ସର୍ବଦା ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। ଅଧିକତର ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଅଟଳ ରହି ଅଧିକତର ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। ସଚେତନ ହୁଅ, ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। ଏ ବର୍ଷ 2026ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟଳ ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି। ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ବିପଦ ଆସୁ, ଅମଙ୍ଗଳ ଆସୁ, ଯାହା ହେଇଯାଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ତାଳନା ବି ଆସୁ, ଯାହା ବି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଅଟଳ ହୋଇକରି ରହିବାର ଅଛି। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ? ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ଦୟା କରିବେ, ପ୍ରେମ କରିବେ। ତେଣୁ ଅଟଳ, ସଚେତନ, ଯତ୍ନ ସହକାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ନିଜର ଜୀବନକୁ, ନିଜର ପରିବାରକୁ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ? এই 2026ରେ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପଞ୍ଚମରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶେଷରେ 2 ପିତର 3:14। 2 ପିତର 3:14। ଅତଏବ
हे प्रिय माने तुम्हें माने ई समस्त विषय अपेक्षा करुथिबारु ताहांक सम्मुखरे निष्कलंक ओ अभिनंदनीय हाँ होई शांति रे तिबार देखा जीव शांति रे तिबार देखा जीव से जत्नवान हुओ। तेणु मोर प्रिय बंधुगण मंडली ए 2026 रे आउ किछि समय गले आमाने पदार्पण करबा आनंद करबा प्रभु बंचेले बोली आनंद करबा। तेणु प्रभुंक सहित जत्नवान होई जदि रहिबा जत्नवान सहित काम करबा प्रभु आमानकु 2026 आरंभ आमानकु आशीर्वाद करिवे। प्रभु ये अल्प वाक्य रे आम प्रत्येक को आशीर्वाद करिवे। धन्यवाद। प्रभु नाम धन्य हो पुणे आमन के सुंदर आमन को वाक्य दे आमन को उत्साहित करी अछंती जेपरी आमने ए पांचटी विषय आमने मन रखी हृदय रे रखी अनुसार चलवा ताहले आमर जीवन रे सफलता हो पारिबा। प्रभुकर आशीर्वाद आम जीवन रे आमर निजर आखि रे देखा आमर निजर आत्मा रे अनुभव करि पारिबा ईश्वरंकर महिमा करि पारिबा। तेणु प्रभु नाम धन्य हो पुणे आमनक मध्य ईश्वर प्रिय भक्त दास प्रभु आशीर्वाद करतु बहुत बहुत धन्यवाद। आसते आम अल्प समय आम प्रार्थना करवा प्रभु निकट निजक समर्पण करवा समस्ते आज प्रभु निकट ए रात्रि काल आम निज निजर मन प्राण आत्मा शरीर को समर्पण करवा। प्रभु यही जो नूतन वर्ष आसुअछि से नूतन वर्ष निमंते प्रथम विषय में कौन करी मु जत्नपूर्वक मु प्रभुकर सेवा करी पुणी केवल जत्न सेवा करी जत्नपूर्वक मोर पिला मानकु संतान मानकु शिखाइबी केतबेले शुइबा बेले बसवा बेले खाइबा बेले चलला बेले उठिला बेले यही समस्त विषय विधान को शिक्षा दे ए विषय समस्त जागरूक अनेक विषय हुए तो आम जीवन रे थिबो किंतु ए दुईटी विषय विशेष करी निज जीवन रे एवं पिलान जीवन रे जत्न नियो। प्रभु ए रात्रि काल रे आमन को प्रत्येक को आशीर्वाद प्रिय प्रभु धन्यवाद होची मोर प्रिय ईश्वर लोक मानकर निकट रे एई सुंदर अवकाश देल तुम प्रिय भक्त दास तुम वाक्य दे आमन को आशीर्वाद करिछ। हे प्रिय प्रभु यही समस्त वाक्य जेपरी तुम्हारी देश तुम निमंते हे प्रभु यही समस्त विषय आशीर्वाद कारण प्रिय प्रभु आमन को जे नूतन आमनकर मंडली रे कर्मकर्ता कर्तीगण देछ एक मन एक हृदय दियो विश्वास मन दियो पवित्र मन दियो धार्मिकता रे प्रार्थना जीवन रे पारिवारिक जीवन रे सब रे अनुग्रह प्रदान कर से केवल प्रभु ये नूतन वर्ष ये पुरातन वर्षर समस्त विषय परित्याग करी प्रभु जेपरी नुआ वर्ष आम पदार्पण करूपरी हे प्रिय प्रभु प्रत्येक को नुआ जीवन नुआ शक्ति नुआ प्रेरणा नुआ उद्दीपना नुआ नुआ शक्ति आशीर्वाद कर प्रत्येक हे प्रभु सान बड़ सान पुओ झी बापा माँ भाई बहन समस्त को मो प्रिय पाद तले रखु प्रभु तुम्हें आगामी दिन मान करे तुम देश तुम निम्ते आमको व्यवहार कर प्रभु जो माने ज्वर कायला कष्ट पड़ी पिता जीशु नाम रे प्रभु से आरोग्य कर मंगल कर यात्रा पत्र सहायक परमेश्वर ये समस्त विषय को प्रिय पाद तले रखी महिमा आदर पूजार द्वारा दे प्रिय जीशु नाम रे मांगिली प्रभु को प्रार्थना करिबा समस्त एक स्वर रे आहे अनंत सर्वस्थ पिता तुम्हारा राज्य आसु जेपरी स्वर्ग रे सेपरी पृथ्वी रे तुम्हारी इच्छा सफल हो आज हमको प्रयोजनीय दियो आमाने जे आपण आपण अपराध माने सेपरी आपण अपराध
କ୍ଷମା କର ଭିତରେ ମାନ ନାହିଁ ମାତ୍ର ମନରୁ ରକ୍ଷା କର ରାଜ୍ୟ ପରାକ୍ରମ ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମରେ ଆମେନ୍। ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ବାଳକ ପରୀକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବେ। ସେତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି ସହଭାଗିତା ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି, ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୀବନର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଜୟ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଜୟ। କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଜୟ। ଯୀଶୁ ମହାରାଜା କି ଜୟ। ଯୀଶୁ ମହାରାଜା କି ଜୟ। ଯୀଶୁ ମାସି କି ଜୟ। ଯୀଶୁ ମାସି କି ଜୟ। ଜୟ ଯୀଶୁ ଜୟ ଯୀଶୁ। ଜୟ ଯୀଶୁ। ଜୟ ଯୀଶୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର କେତେଟା କାଲିକି ବିଷୟରେ କି କ'ଣ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବୋଲେ ଇନଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଥିବ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆମର ଆଉ ସୀମା ଭାଇ ତୁମ ସମୟ हो वाटी सीता कसका गाल त लेबुङ यान वाजन म अब